نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عزت مآب محبوب احمد صاحب قاضی پرنسپل سکول حاضہ، معلم و معلمات، انجمن فریدی کے نو شگفتہ پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، انی ارا فی المنام انی اسبک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. غریب و سعد و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سعد و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل نہایت حسین ہے رضی اللہ عنہ. بے قدر کود پڑا آبش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ و طالبات، ابھی آپ کے سامنے کربلا کا دلدوز منظر ایک بچی کی زبانی سامنے مفصل آیا. یہ واقعہ قرب و بلا کا، عالم و مصائب کا، یہ اس قربانی سے جدا نہیں ہے جس قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں. میں کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ آپ کی مبذول کراؤں گا، عید کے لغوی معنی بھی بولوں گا، اور اس کے تار کہاں سے جڑے ہوئے ہیں. علامہ علیہ الرحمہ نے اس شعر میں کہہ دیا ہے، اس بچی نے حق ادا کر دیا اس کا. اسلام کی ابتدا قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی سے ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد 12 ہے. ہماری شروعات محرم الحرام 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا وہ صرف قرب و بلا کا نہیں ہے. دنیا میں چاہے کوہ جودی پر وہ کشتی نوح نجیب اللہ کی ہو، آدم ثانی کی ہو، یا حابیل قابیل کا قربانی قبولیت کا ہو جو آسمان سے آگ جاتی اور اس کو کھا جاتی تھی، سب سے پہلے اس دھرتی پر قربانی سے شروعات ہوئی. باہی نے باہی کو قتل کر دیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ بھی نفس پرستی تھی. قربانی ہمیں کس چیز کی؟ نفس کی. قربانی کس چیز کی؟ انگ انگ کی، کہ اس کے سامنے سرب سجود ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو جانور، خون اور دوسری مال منال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تقوی. تقوی دل کی ایک ایمانی کیفیت کا نام ہے جو مومن مومنہ کی لازمی صفت ہے. محرم الحرام میں جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر چاہے مریم علیہ السلام کا ہو کہ ان پر قوم نے بلیم لگایا، بغیر موسم کے پھل ہوتے تھے، منت مانی گئی تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی اس سے جڑا ہوا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اس سے جڑے ہوئے. وقت کم ہے، بچی نے مفصل اس کو بیان کیا. آپ یہ نہ سمجھنا کہ کربلا آج کہاں آیا. یہاں فرزند کی قربانی ہے. والد بزرگوار نے خواب سنایا، لائق فرزند ارجمن نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو حضور کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہے. اگر آپ کو بیٹے پر ترس آئے گا شہر کاٹنے سے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے. جب پٹی باندھ لی گئی، شیطان نے بہکایا. شیطان راندے درگاہ ہوا. شروع سے ہی معلم الملکوت تھا. علم بھی نہیں بچا سکتا ہے، صرف عمل اور خلوص کی بنیاد، اخلاق اور للہیت کی بنیاد ہے. اس سے علی تقوی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. باہی نے باہی کو قتل کر دیا. دھرتی پر اس سے پہلے خون خرابہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا
इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा काल तजुलु फिया मयस्फुक दिमा, जैसे जिन्नात ने खून खराबा किया वो भी करेंगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पुतला बनाया है, ये तारीख है। अल्लामा दमीरी ने इसको लिखा है तारीख हैवान में। फरिश्ते ज़ियारत के लिए आते थे तो शैतान ने थूक मारा। हमारा ताल्लुक आप देखो कुत्ते के साथ, मानूस है हमसे, जानवर है। शैतान ने मोहलत मांगी। मैं हर चीज की तरफ आपकी तवज्जो ले जा रहा हूं, आपका मयार देखकर मैं तरगीब दे रहा हूं आपको। रात को जागता है, फरिश्ते के हाथ लगे हैं, हमारी मिट्टी से हमारे साथ है। तब से जब इसका वजूद आया, शैतान ने मोहलत मांगी। क्या इतना दिलदोज वाक़ा हुआ कुर्बो बला के मैदान में? क्या अल्लाह को रहम नहीं आया? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह लैसा बिज़ालिम। क्या फरिश्ते नहीं बचा सकते थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। कुर्बो बला की मिट्टी फरिश्ते ने पेश की कि जिस वक्त ये दिलदोज वाक़ा होगा वो मिट्टी लाल हो जाएगी। वाकई वैसे हुआ, वो उन्होंने संभाल के रखी हुई थी। इस बच्ची ने सही कहा, बिल्कुल तारीखी हकायक। घोड़ों की टापों से रोंदा गया, सर मुबारक जुदा कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार सख्फी खुद भी गुमराह हो गया, हालांकि उसने बदला इंतकाम ले लिया। अनकरीब आने वाला है मुहर्रम, आप पर सायफिगन होगा। 10 मुहर्रम को तारीख बहुत सारे वाक़ात हैं जो भी आप सुनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को पनाह मिली किससे? फिरौन से। खुदाई का दावा करता था। दरियाई नील में 12 खानवादों के लिए 12 चश्मे बन गए। फन फजरत मिन हुस्नत आशरा, और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानानी मुबारक पर जो खेलते थे, जिनका बचपन गुजरा हो, जिनके जबीन मुबारक पर बोसा दिया हो कायनात की अजीम शख्सियत ने, बादज खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। वहीं पर तीर हरमला ने, इब्न जियाद ने, लालोजार हो गई है जमीन। हाबील ने कुर्बानी दी, इमाम अली मकान ने दी। अब देखिए आप इसके तार कहां जुड़े, इसका रिश्ता क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, निस्बत उन्हीं से है। जो कुर्बानी है, अगर वहां पर जन्नत से दुम्बा ना आया होता तो आज अपने औलाद नरीना की कुर्बानी देनी होती, अपने बेटों की कुर्बानी देनी होती। अब आप इन अय्याम में जो आप पर सायफिगन है, आज 9वीं रात है, कल 10वीं रात है, कल अरफा है। हम अरफा छोटी ईद को भी कहते हैं, अर्रफा यारिफ को पहचानने के माने। आद ईद ईदन, बार बार खुशी लौट कराने वाली। लोग गुमराह थे, धरती पर बवाल मचाते थे, जिंदा दरगोर लड़कियों को करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्तन 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 फवक्तन अंबिया अलैहिस्सलाम जो मासूम अनिल खता होते हैं भेजे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म नबूवत की मोहर लगा दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शुरू से आखिर तक आलम व मसाइब में बहुत सख्त इम्तिहान से दो चार होना पड़ता है अंबिया अलैहिस्सलाम, और सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजालिम ढहाले गए। अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने पराये हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, हजरत हाजरा, हजरत कतूरा, हजरत सारा अलैहिस्सलाम। बिवादिन गैर ज़ी ज़रिन, अगर वहां पर हरियाली होती उन पहाड़ों पर तो लोग सैर सपाटा बनाते, काबे पर कम ही देखते कि वहां हमारी नजरें काबे पर मरकूज हों। तवज्जो का मरकज वही है, पूरी दुनिया का मरकज वही है, वहां पर कुछ भी नहीं था।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ نے مڑ کر دیکھا، صرف اتنا ہی کہا ہاں یہی حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اپنی چہیتی بیوی سے بات بھی نہیں کی۔ کہتے ہیں ایڑیاں رگڑنے سے پہلے کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے زمزم کا پانی ٹھہر جا رک جا۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں ہماری شروعاتی قربانی سے وہ محرم، اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ صرف 10 محرم میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو آقا ہی نہیں ہے، بہت سارے واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ اور آخری مہینہ ذوالحجہ، جس کی آج کی شب عرفہ کی شب ہے، جدا ہو گئے جن سے ساری دنیا کائنات کی بنیاد ڈالی گئی، اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ نبی علیہ السلام، شیطان نے بہکایا، دھرتی پر آئے، جلس گئے، کہا گیا 3 روزے رکھو، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو، ایام 20 کے روزے۔ پھر جسم پر سفیدی پھر سے آ گئی، کہاں جنت کے عیش اور کہاں دھرتی کے جمیلے، پھر جدا ہو گئے یہ۔ مزدلفہ میں جب یہ ملے، جدہ کہتی ہیں جدتن ہماری جدہ ہی ہے، جد امجد، جدتن امجد، جیسے دادی پردادی لکڑدادی کو کہتے ہیں، عربی کا اسلوب ہے۔ وہ بھی وہیں ملے، یوم عرفہ ہی تھا۔ اور جس وقت شیطان نے بہکایا، لائق فرزند رشید کو لٹایا، پٹی باندھی گئی، ہاتھ میں چھری لی گئی، چھری چلنے سے انکار کر رہی ہے، پتھر پر مارا، شک پڑ گیا اس کو۔ اس کے بعد جب دمبا ہوا، دیکھا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تکبیر پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے پڑھنی ہے ان ایام میں، پورے ذی الحجہ میں یا ان 10 دنوں میں، سورہ فجر میں جو آپ کو زبان زد ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے پو پھٹنے کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی، متبرک راتیں ہیں، متبرک ایام ہیں، تھوڑی دیر کے لیے عبادت کیا کرو اس میں، جو کر رہے ہو آپ ایک دفعہ کم سے کم پڑھا کرو، ایک دفعہ۔ ویسے بھی کل فجر سے لے کر 13ویں عصر تک تکبیر پڑھنی ہر مرد و زن پر واجب ہے، اور اگر دوسرے دنوں میں بھی پڑھو گے کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہی ہے۔ فرشتے مڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب نظر پڑی دمبے پر اور فرشتے پر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لائق فرزند اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے پڑھا، اللہ اکبر وللہ الحمد، وہی بڑا ہے، وہی ایک ذات ہے، اسی کے لیے حمد و تقدیس، عظمت کے قابل وہی ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ یہی مصائب نہیں آئی۔ میں نے شعر علامہ علیہ رحمہ کا پہلے ہی پڑھا، بے قدر کود پڑا عطش نمرود میں عشق، وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ جلائی، ہاتھوں سے نہیں، ایک ڈبہ بنایا گیا، ایک صندوق بنایا گیا، اس کے ذریعے سے ڈالا، اتنی شدت اور حدت تھی اس میں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جو دن آپ خوشی کا منا رہے ہو، یہ قومیں پہلے بھی خوشی کے تہوار مناتے تھے۔ ہمیں خاص اسلامی طریقے پر اس کی طرف بھی میں توجہ آپ کی مبذول کروں گا۔ تو جب آگ میں ڈالا گیا، قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے، 17ویں پارے میں ہے، میرا خلیل اس میں ڈال دیا گیا۔ مصیبتوں کے بعد ہی، ایڑیاں رگڑنے کے بعد ہی درجات ملتے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے کہا اے آگ بردن ٹھنڈی ہو جا۔ کون سی ٹھنڈی؟ اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو انسان شل ہو جائیں گے، اس کی انگ جسم شل ہو جائے گا، لکوا ہو جائے گا۔ بردن و سلامن علی ابراہیم، سلامتی کی آگ بن جا، گلے گلزار بن گئی۔
अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, तभी तो खलीलुल्लाह साल हा साल के बाद फिर वापस आए। काबे की असर नौ तामीर हुई, वहां मकाम इब्राहिम जो आप देखते हो, उसका वीडियो आपने देखा होगा, आज भी वहां पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर उनके पांव उस पर अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोइज़ात दिए जाते हैं। मोइज़ा और करामत औलिया इज़ाम से जो सुदूर होते हैं, खर की आदत चीज होती है, अकल इसको कबूल नहीं करती। अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी, पाँव के निशान आज भी वहां मौजूद हैं। रब्बी जल्नी मकीम अस्सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ की और क़यामत तक सुन्नत इब्राहिमी, खतना क़यामत तक सुन्नत इब्राहिमी, कुर्बानी जानवरों की सुन्नत इब्राहिमी। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुश्रिकीन ला शरीका लह। शिरक अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इससे सबक सीखो कि अल्लाह जालिम है, क्या नहीं बचा सकता था हसनैन करीमैन को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अजीम जात के साथ, अजीम शख्सियत के साथ शान मुबारक पर खेला करते थे, जिनके माथे को चूमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उसको रब्बे ताला नहीं बचा सकते थे? ये अल्लाह की सुन्नत है, मशीयत इलाही है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया, कत्ल हुए। आप और हम सब के इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित, ये इनका नाम नहीं अबू हनीफा, आप बेटियों के नाम पर, उनकी बेटी का नाम अबू हनीफा है, कुनियत है ये, आज तक यही है अबू हनीफा। हनीफा के अबू, ये बेटी थी उनकी, ज़हीन फतीन थी। यहां से वाक़ा शुरू हो जाता है। इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन पूरी कौम त्यौहार मनाने जा रही है, खेलते थे, कूदते थे, हंसी मजाक में दिन गुजारते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह उनका चाचा थे आज़र, संग तराश थे, बुत तराश थे, एक जगह थे उनके वालिद थे। बहरहाल उन्होंने कहा अन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। फिर उसके बाद जो परिस्थिति करते थे उस बुत पर उन्होंने फास कुल्हाड़ा रखा। बस कुर्बानियां वहां से, कुर्बानियों से ये सिलसिला शुरू है। अब जिलहज्जा की ये 8वीं तारीख है, आज कल 9वीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको अलग अलग था, किताबें दी गई, कहीं तख्तियों की शक्ल में, बड़े बड़े औराक उनकी शक्ल में, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात। दीन तो पहले से ही है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी गुजारने का पूरा है। हदीस में हत्ता शिस्र नाली ही, जूते का तस्मा गुम हो जाता वो भी दीन से। असल में इन कुर्बानियों से दीन हम तक कैसे पहुंचा। काबा को देखो, बिबादिन गैर ज़ी ज़रिन, जिस किश्तवाड़ में हो नजर दौड़ाओ कि आज से 500 साल पहले, आज से 450 साल पहले मुबल्लिग आज़म शान सरजमीन हजरत शाह महमूद फरीदुद्दीन बगदादी, अल्लाह का शुक्र करो कि उस इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हो, और हम भी इसी से मुंसलिक हैं। दरस व तदरीस में किस तरह से आए होंगे, आज हम 1 घंटे का सफ़र करना हमारे लिए दुश्वार, जो तब आए सिर्फ इसी दीन को जो सीना दर सीना हम तक आया है। पढ़ो सारे अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वलका शुक्र। जो कुर्बानी आप देने जा रहे हैं तकवा पर बुनियाद, उससे तकवा, इत्तकुल्लाह हैसुमा कुंतुम, जहां कहीं भी हो। तकवा दिल की एक ईमानी कैफियत का नाम है। जब मरियम अला नबी अलैहिस्सलाम पर बनीम लगाया गया कौम ने, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा सानी के पास जाते हैं। मा रायक अला हज़ल अम्र, क्या कहते हैं आप इस बारे में? आज़ा बोतान नज़ीम, फरिश्ते ने वही लाई, वो आयत आई, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, अगल बगल में है, दाएं बाएं हैं, और एक कब्र खाली है। वक्त आ रहा है, असल में इसके सबक ये सीखना है कि वक्त आ रहा है, तमाम पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह करे कि हम भी इमाम मेहदी अला नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकी हूँ, उसमें हम भी शामिल हूँ। हक और तौहीद पर मबनी सब कुछ होगा।
पूरी धरती पर इस्लाम का झंडा फैलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा। इंशाल्लाह। इसके लिए इस्लाम जिंदा होता है कुर्बानी के बाद। बलकते छोटे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, ये कुर्बानी भी उसकी याद में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया, जब सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने इस्तफसार किया कि वो ईदें मनाते हैं, हमारी ईद जो है अल्लाह के हुक्म के ताबे हो, सुन्नत इब्राहिमी। हमें क्या करना है? ज़ुहा, ईद उल ज़ुहा भी बोलते हैं, बकरा ईद भी बोलते हैं, जानवर काटते हैं, उससे पहले नमाज शुरू में और तकबीर बुलंद करते हैं, अल्लाह का नाम, अल्लाह की तकदीस, हमदो सना बुलंद करके एक रास्ते से आना दूसरे से जाना। और इस ईद में बगैर खाए हुए जाना होता है, ताकि कुर्बानी से हम खाएं, गो कि हम दूसरे दिन करते हैं या बाद में करते हैं, हालांकि उसी गोश्त से हमने खाना है। छोटी कुर्बानी जो है, छोटी जो ईद है जिसको मीठी ईद भी कहते हैं, जो सियाम के बाद आती है रोज़ों की खुशी में, कुरान ने मंजर कशी की है, कस अफला मन तज़क्का, फौज़ो फलाह पाई उसने मन तज़क्का, जिसने तज़के नफ्स किया। ये सारा तज़के नफ्स के लिए है। और आज जो है बुलंद तकबीर करते हैं हम, क्यों? इसमें कुर्बानी लगी है, क्यों? इसमें सरबुलंदी है, सतवत है, दबदबा है, लेकिन वो शोहरत नहीं है, ये दिखावा नहीं है, सिर्फ ये सब तकवा की बुनियाद पर है। पहला काम आप करेंगे कि ये तकबीर कल से आप पढ़ेंगे, आज ही पढ़ लीजिए आप। हर नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद एक दफ़ा तकबीर पढ़नी है, जिसको तकबीर तशरीक कहते हैं। सबसे पहले फरिश्ते ने पढ़ी, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने 3 हिस्सों में, और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पढ़ी अलैहिस्सलाम, और ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। वही सुन्नत हमने भी अदा करनी है, ये दिल में ख्याल लाओ। और ये भी कहो कि काबा के सामने कोई वहाँ पर जिसकी तरफ तवज्जो हट जाए काबा से, बिवादिन गैर ज़ी ज़रिन। और इस किश्तवाड़ के खित्ते को देखो, जो शायर ने कहा है, छु सठा एहसान चोन यत किश्तवाड़स पुरुष खार ज़ारस से गुलजार शाह। बहरहाल ये सब कुछ आपके सामने कुर्बानी है। कल अरफा, कल आपको वक्त भी काफ़ी बीत गया, इद्दत भी है, कोई परवाह नहीं। मैं कुछ मसलों की तरफ भी, पीर साहब ने भी कहा कुछ चीज़ें बच्चों की, एक तो तकबीर तशरीफ हो गई,